ਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ। मेरा यीशु मसीह गवाहियां बनाऊंगा। आमीन। जिन्हें विश्वास कर दिया आमीन उन्होंने गवाहियां बन यस आमीन। जिन्हें कहते कि हाँ यीशु मसीह मुक्ति दाता आमीन आज उन्हों दा जे कुछ गुम्या होया वा मिल जूगा यस आमीन। हालेलुया सब नूं चैन दी। इस भैन दा नाम सुखविंदर कौर है। भैणी दरेड़ा दे रहण वाले ने। इन्हां दी गवाही इस तरह दस रहे ने कि 23 तरीक नूं शोभा यात्रा दे विच शामिल होए सी ते प्रॉपर जी सब दे लई प्रोफेसी कर रहे सी कि तुहाडीਆਂ रसौलियां तुहाडीਆਂ पथरियां धुआं बन के उड़ रहीਆਂ ने। ये दस रहे ने कि इन्हां ने विश्वास नाल आमीन बोलिया। ये दस रहे ने कि इन्हां दे पित्ते दे विच जो भी पथरी सीगी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। सराद ते जड़ प्रभु यीशु मसीह नूं दिंदे ने। बहुत बहुत धन्यवाद करदे हां। हालेलुया। बड़े बड़े सारे मुक गए सारे दुखों के बंधन टूट गए। बड़े बड़े सारे मुक गए सारे दुखों के बंधन टूट गए। हालेलुया। ये भैन दी दूसरी गवाही इस तरह ये दस कि इन्हां दी गर्दन दे पिछे कोई गंढ सीगी ते इन्हां ने विश्वास नाल अनाइंटिंग ऑयल यूज कीता। इन्हां दी गंढ भी गायब हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद करदे ने। बहुत बहुत धन्यवाद करदे ने। हालेलुया। जाने मुक जाने आज रोग पुराने सारे मुक जाने। हाँ मुक जाने मुक जाने। एक मिनट सुना के गवाही नूं पित्ते च पथरियां किन्हां दे आ किसे दे हैगियां पित्ते च पथरियां कोई वीडियो भी देख रहा जे कोई जे किसे दे पित्ते च पथरियां ने देखो ये गवाही नूं सुनांगे पित्ते च पथरियां सी भैन तुहाडे। हां जी पित्ते च पथरियां कर देने बाहर आई जी कर दे ऑपरेशन करा। नहीं डॉक्टर की कहंदे सी ऑपरेशन करना पਊਗਾ। हां जी किने ऑपरेशन कीता हुण प्रभु यीशु ने करनगे। हालेलुया। किन्ने लोग ये गल ते विश्वास करते कि इहदे पित्ते चों पथरियां निकल गईयां। नाले भैन दसदे कहंदे इक गंढ सीगी पिछे जी सीगी इत्थे गंढ सीगी गर्दन दे गंढ जाई। हां जी ठीक आ वो भी उड़ गई। हां जी उड़ गई। देखो ये शोभा यात्रा दे विच आई सीगी इहने दिल तो कहा सीगा हालेलुया 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 हालेलुया। इहदे हालेलुया दे बोलण दे नाल इहदीयां पित्ते दीयां पथरियां तूहां बन के आमीन। कमाल हो गई है कमाल हो गई है। हाँ कमाल हो गई है कमाल हो गई है। कोटिया के तब कमाल हो गई है कमाल हो गई है कमाल हो गई है। इहने दिल तो हालेलुया बोलिया सी। कित्थों बोलिया सी? दिल तो। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਬਾਈ। हालेलुया हालेलुया। इस माता नाम गुरमीर कौरा रायशहर के रहने वाले ने। इन्हां दी गवाही इस तरह दस रहे हैं कि इन्हां दे पेट दे विच इन्हां दे स्टमक दे विच पानी ऐड हो गया सी ते डॉक्टर इन्हां ने बोल रहे सी कि ऑपरेशन करके जो भी इन्हां दे अंदर पानी जमा हो चुका वा इन्हां दे पेट दे विच जो भी पानी भरिया होया वा ऑपरेशन करके वो बाहर कढ़िया जाऊगा। ते इन्हां नूं विश्वास सी ते इन्हां ने विश्वास नाल प्रॉपर च कोल प्रार्थना करवाई। ए दस रहे ने जो भी डॉक्टर ऑपरेशन लई बोल रहे सीगे इन्हां दा ऑपरेशन कैंसल हो चुका वा। इन्हां दी जो भी पेट दी समस्या ए भैन पिछली हील हो चुकी है। सरादर दे जड़ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करदे ने। हालेलुया। कमाल हो गई है कमाल हो गई है कमाल हो गई है। देखो देखो एक मिनट कित्थे पानी पैंदा सीगा? नहीं नहीं पानी कित्थे भैन की प्रॉब्लम सी तुहानू? ਇਹ ਜੀ पेट च सीगा पानी। हाँ जी पानी भर जांदा सी। हाँ पहली बारी था ते कल लत पटन वाली हो गई।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਰੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੈਕੋਟ ਮੈਂ ਬਸੀਆਂ ਰੋਡ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋਗੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਟਿਊਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕਾਕਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਬਾਈਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਦਊਗੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀਗੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀਗੀ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੜੀਆ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਚ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਉਰੇ। 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਚੁਨੇ ਕੋਟਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਨਵੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, 2 ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਚਾਬੀ ਦੇ ਪੈਨਾ ਦਲੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। इस माता नाम परमजीत कौर है, कल्याण पिंड के रहने वाले ने। इन्हां दी गवाही इस तरह दस रहे हैं कि प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी कि 2021 में तुसीं गवाहियां देन जा रहे हो कि साडे बच्चों को नौकरी मिल चुकी है। इन्हां ने रिसीव किया, दस रहे हैं कि इन्हां दे बेटे को बहुत सोहनी जॉब लग चुकी है। सआदत ते जय प्रभु यीशु मसीह ने दिंदे ने। प्रॉफिट जी धन्नवाद करदे ने। हालेलुया। वाजा मारदा यीशु नासरी, तेनू वाजा मारदा यीशु नासरी, तेनू वाजा मारदा यीशु नासरी। जिन्हां दा कोई काम नहीं चलदा, जॉब नहीं मिलती, रिसीव करो। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। पापा जी ने जैन श्री, मम्मा जी ने जैन श्री, सारी कलीसिया ने जैन श्री। मेरी गवाही ये है कि मैं लास्ट संडे आई नहीं थी, पर मैं दूसरे दिन जो वीडियो देखी प्रॉपर्टी की, किसी ने गवाही दी थी कि मेरे फिंगरप्रिंट्स आ चुके हैं कि इमीग्रेशन के विचों। तो मैं उस टाइम रिसीव किया, तो मेरे फोन से उस टाइम मैसेज आ गया कि तेरे फिंगरप्रिंट्स की अपॉइंटमेंट आ गई। मैं प्रॉपर्टी का प्रभु यीशु का लखा करोड़ा धन्यवाद करती हूं। कित्थे दे अपॉइंटमेंट आई है ਤੁਹਾਡੀ? फिंगरप्रिंट्स नहीं कित्थे जाना तुसीं? कनाडा दी। अज बीजिया दी बारिश होनी, अज बीजिया दी बारिश होनी, अज बीजिया दी बारिश होनी, अज बीजिया दी बारिश। एक मिनट, मैं क्या सी ना कि कनेडा जाऊगी कुड़ी हैं, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਦਿਖਾਊਗੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। आमीन। ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐ ਵੀਜ਼ਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ? ਸਮੈਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣੂ ਕਦੋਂ ਬਣੂ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। हालेलुया। हालेलुया। मम्मी पापा ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ। ਸੁਣਾਂਗੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरी गवाही मेरी ये है कि कल मेरे भांजे का फुटबॉल का मैच से हर वारी हारते सी। असीं उहनूं विश्वास नाल कहा सीगा भी तू खेड, असीं प्रार्थना की पूरे विश्वास दे नाल, कल वो जित गया ते अज उहनां दा फाइनल आ। अज भी मैनूं पूरा विश्वास है अपने प्रभु ते कि वो जितणगे। आमीन आमीन। पथरी किहदी गई है? ब्रदर ते सी। आ देखो मैं एवें नहीं कहना हुंदा पथरियां जाण, रसौलियां जाण, कहना मैं हुंदा तुसीं एक रिसीव करदा हुंदा। मैं किहनूं कहना हुंदा? थोनू कहना हुंदा थोड़ी किसी दे जे पथरी आ रसौली आ ओ जावे। किहनूं कहना हुंदा? यीशु मसीह नूं कहना हुंदा भी प्रभु यीशु तेरे नाम दे विच
ਰਸੌਲੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਚੀ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਢ ਸੀਗੀ, ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿੱਤਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਰੱਬਾ ਹੇਠਲ ਬੋਲਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਵਾ ਦਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੈ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦਾ, ਤਰੀਕ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ 3 ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਸੌਲੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸੋਨੀ ਜੀ ਲਾਉਣਗੇ ਕੋਰਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਰਸ ਨੱਚ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੈਲਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। बागो बाग में हो जामा, बागो विष्णु के गुण गामा, बागो बाग में हो जामा,
सदा यीशु दे गुण गावां खुद न समझा खुश किस्मत ना मैं अपने हाथ में जाके वांगू ताने दा ते सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नु मनदा ते सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नु मनदा अभिषेक उतरे प्रभु एक कर देते बाबा के रंग होंगे वो काबर पुजो दीवे राही जो पाप चांदने मंगता है एक यीशु राधा चांदने जो सब चांदने मंगता है वो काबर पुजो दीवे राही जो पाप चांदने मंगता है एक यीशु राधा चांदने सब चांदने मंगता है ना गुटी उठे ना दौड़े आवे ना गुटी उठे ना दौड़े आवे मैं कोई तबीब ना बनता ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नु बनता ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नु बनता नहीं उठिया सब मौत समाप्त कीता एक यीशु है जिने मौत उते जतन परापत कीता राइए 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 दौड़ वांगू नदी नदी के दौड़ वांगू नदी नदी के ओरे नाम दी मैं मां गाए दौड़ वांगू नदी नदी के ओरे नाम दी मैं मां गाए दौड़ वांगू नदी नदी के ओरे नाम दी मैं मां गाए दौड़ वांगू नदी नदी के ओरे नाम दी मैं मां गाए दौड़ वांगू नदी नदी के ओरे नाम दी मैं मां गाए उमरिया की तक नहीं उठिया सब बहुत समाप्त कीता एक यीशु है जिने मौत उते जतन परापत कीता मैं यौदे यीशु दी मैं मंगरा यौदे यीशु दी मैं मंगरा मैं यौदे यीशु दे नाम विच सारे बंदे ने बदियां बनदा बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह
मसीह नु मनदा मैं यीशु मसीह नु मनदा सोच के सच्ची वाली खुशी होती है ते मैं यीशु मसीह नु मनदा हम चकांगे अनुग्रह परमेश्वर जिन्होंने ने दिल तो क्या प्रभु यीशु जी असं तेन मानते हैं प्रभु कि तू ही मुक्तिदाता तू सुधार करता वा अनुग्रह परमेश्वर प्रभु यीशु जी मैं थोड़ा दास प्रार्थना करदा प्रभु जिन्हें मुंह चो जिन्हें ने कहा कि तुसी परमेश्वर हो तू सुधार करता वा अनुग्रह परमेश्वर मैं दिल तो प्रार्थना करदा जो हम खाली हथ ना जाए जिन्हें ने प्रभु तेन दिल तो ग्रहण कर लिया कि तुसी मुक्तिदाता वा तुसी परमेश्वर हो तुसी इस दुनिया नू बनाउण वाले हो तुसी आसमान नू बनाउण वाले हो चंद सूरज तारियां नू बनाउण वाले हो अनुग्रह परमेश्वर सचमुच अज तेरी लाइट तेरी जोत चमक उन्हां लोकां ते पवे इस चर्च दे लोकां ते पवे सब ते तेरी दया होवे अज कोई सेम ना जावे यीशु दे नाम सारे बोला कि आमीन यीशु मसीह ने जोतां बनाइयां दो जोतां की बनाइयां यीशु मसीह ने जोतां बनाइयां दो एक बड़ी जोत बनाई एक छोटी जोत बनाई बड़ी जोत बनाई जड़ी दिन दे विच चन्न रवे आमीन छोटी जोत बनाई जड़ी उवें टिकी खड़ी आ अज जोत दी चमक लिस्क जिन्ने तैयार होके आया परमेश्वर दा वचन सुन उन्हां ते पऊगी आमीन यीशु दे नाम आमीन बैठ जावांगे अपने घर च परमेश्वर दे राज वास्ते अपने बी नू पावांगे आपां अज आपदा बी ना स्टाइल चेंज करना वा कि पुरानी मैं आदत छड़ देनी आ हालेलुया
जिन्ने डरे हुए आ, घबराए हुए आ किसी आपकी समस्या नूं, किसी प्रॉब्लम नूं देख के, जिन्ने ने इस कोर्स नूं सुनिया वा, सच्चे मन तो ताड़ी मार के क्या वा, अज मेरा विश्वास है कि मेरा यीशु मसीह तुहाडा सहारा बनूगा। कोई तुहाडा सहारा बने ना बने, पर मेरा विश्वास है कि अज मेरा यीशु मसीह तुहाडा सहारा बनूगा। मैनू विश्वास आ कि मेरी चर्च के लोगों का हुण सहारा बनूगा। मेरी चर्च के लोगों को कदे शर्मिंदा नहीं, क्योंकि तुसी किसी समस्या जो किसी प्रॉब्लम च हुंदे हो तो परमेश्वर यीशु मसीह तुहाडे चेहरे नूं, तुहाडे मूंह नूं देख के वो भी सोचने च पै जांदा कि आ मेरी बेटी, आ मेरा बेटा किसी समस्या च क्यों आ। ਇਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੀ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਘੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਨ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੜਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੂਸੀਫਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੁੱਲੇ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜਾ ਮੁੜਿਆ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਨਬਾਗ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਾ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਸਮੈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਚਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੋਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਐਂਜਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਜਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਐਂਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲੂਗਾ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। अनुग्रह परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करदा प्रभु, तेरे बेटे तेरे बेटियां ने तेरे राज वास्ते जेड़ा बी पाया प्रभु, घटी चो पाया वधी चो पाया, तुसी जानदे हो। आमीन। अनुग्रह परमेश्वर जिद्दां तुसी उस विधवा दे वीर नूं चेक कीता, अज इन्हां दे वीर दे स्टाइल नूं तुसी देखिया। आमीन। जिन्हां ने प्रभु इस चर्च ते देखिया वा, निगाह मारी है मन तो कि ये चर्च बनन वाली आ, कोई वीडियो भी देख रहे आ प्रभु, सचमुच उन्हां वास्ते आशीष दीयां बारसां खुल जाण। आमीन। स्वर्ग दे विचों खुल जाण। आमीन। पिता परमेश्वर तेरी दया तेरी कृपा उन्हां लोकां सारियां ते होवे, अज कोई निराश परेशान ना जावे। आमीन। प्रभु यीशु जी इस एदा जेड़ा बी पाया प्रभु, एदा अजर एदा फल इन्हां नूं अज ही दे दे। आमीन।
अनुग्रह परमेश्वर 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना बढ़न। आमीन। जिवें तुसीं कहा एक बी पाउण वाले ने आपदा बी नूं पाया, एक पथरीली जगह ते पा लिया, एक झाड़ियां दे विच पा लिया, एक जमीन दे विच पा लिया। अनुग्रह परमेश्वर ने जिन्ने ने अज जमीन दे विच अपने बी नूं पाया, प्रभु मैं दिल तो प्रार्थना करदा उह 100 गुना बढ़न पाउण। आमीन। आही हफ्ते च बढ़न पाउण। आमीन। गवाहियां दे नाल अगली बार। आमीन। यीशु मसीह दे नाम। आमीन। सारे बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं बेनती है कि जिन्हां ने तेल और वाटर लेना पिछों काउंटर तो ले सकदे जी, अपनी बरकतां नूं कोल लेके बैठो। किन्ने नूं पता कि हालेलुया जदों बोलदे आ दुख दूर हो जांदे आ? किन्ने नूं नहीं पता हालेलुया दा मतलब? कई बारी आपां आप दे आप च ना आप दे विच सोचदे रहने आ कि हालेलुया ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਿਸੂ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर तेरी महिमा होवे, तेरी वड्याई होवे, तेरी स्तुति होवे। हालेलुया। ये हालेलुया दा मतलब प्रभु दी महिमा होवे, तेरी वड्याई होवे। किन्ने लोग ऐसे जिहे जिहड़े कहंदे मैं रोज किसी काम नूं जाना, बनदा ही नहीं यार। हत्थ खड़ा करियो। कोई काम जांदा वा रोज, बनदा बनदा रह जांदा। तुसीं सवेरे सावरे उठ के घरों जाण लगे 7 वारी हालेलुया बोल के जाओ। आमीन। किसी का कोई काम नहीं हो रहा ना, 7 वारी हालेलुया बोल के जाओ, कल नूं ही काम कर दूं। आमीन। कल नूं ही तुहाडे ते दया करूं, क्योंकि करन वाला मेरा यीशु मसीह है। आमीन। कईयां दे जीवन च ओह काम करन जा रहा है। आमीन। जिहड़ी तरीक लिखाई है ना परमेश्वर ने, लिख लो डायरी ते। आमीन। बंद पे रास्ते खुलण वाले आ। आमीन। चाहे जिन्ने मर्जी बंद होण राह, परमेश्वर खोलण वाला वा। आमीन। जिद्दां मर्जी पत्थर होवे अज चूर चूर होने वाला। आमीन। किहड़ा पत्थर आ? करजे दा पत्थर होवे, किसे बीमारियां दा पत्थर होवे, किसे टेंशन दा पत्थर होवे, अंदरूनी प्रॉब्लम दा पत्थर होवे, किसे नूं दस नहीं सकदे। परमेश्वर कहंदा जदों तुसीं हालेलुया 7 वारी बोलोगे, जिवें तूड़ी उड़ जांदी है ना फूसे वांग, कहंदा ऐ उड़ जूओ पत्थर। आमीन। यीशु दे नाम दे। आमीन। हालेलुया बोलने लगे ना दम दिखाया करो। भाई दम दिखाउणगे हुण कैमरे वाला दिखाऊगा जिहड़ा मारदा वा, हत्थ चक के बोलांगे सारे हालेलुया। हालेलुया। अपनी बाइबल तहां चक के बोलांगे हालेलुया हालेलुया। हुण भैणां दिखाउणगे अपनी बाइबल चक के हालेलुया दा दम। हालेलुया। 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 बोलो वचन ही परमेश्वर। वचन ही परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा नाल दिन कुणी मार के कहो परमेश्वर तेरे ते दया करूंगा। परमेश्वर तेरे ते दया करूंगा। नाल दिन कहो ਅੱਜ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦਊਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਦਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਖੋਲੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। इस बचन वास्ते एक प्रार्थना करांगे परमेश्वर दी दासी नाल। हालेलुया। हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे वल्लों ते मेरे परिवार वल्लों सारे मेरे भैन भरावां नूं नवें साल दीयां बहुत बहुत मुबारकां। सारे जाने आपको अपने सिरां नूं बंद करांगे, अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे, परमेश्वर दी हजूरी विच आवांगे।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਜਿੰਦਾ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਆਇਆ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰੂਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੂੰ ਨਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗਲੋਰੀ ਫਾਦਰ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ, ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਕੈਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲ ਠਕਵਾਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਲਿਆ, ਪਸਲੀ ਚ ਨੇਜਾ ਖਾਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਤੇਰੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ 39 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਮਰਥ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਡਿੱਗੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ। ਜਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਹ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਲਈ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਘਟਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ।
तेरी दया कृपा हो चुकी है प्रभु यीशु, मैं जो कुछ मंगे तुसी मैनू दे दिता। मेरी बेनती नूं सुन के स्वर्ग च कबूल करो। प्यारे पिता परमेश्वर जी, तुहाडे बेटे साडे मुक्ति दाता आधार करता प्रभु यीशु मसीह के मिठे ते सामर्थी जिंदा नाम विच आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਉਤਪਤ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਤਪਤ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੰਗਿਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੰਗਿਆਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦੁਨੀਆ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। 100 ਰੁਪਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ? 2 ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਬਣਾਤੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ, ਸੂਰਜ ਬਣ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੰਦ ਬਣ ਜਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਆਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਚੱਲ ਵੜਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਕਦੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜ ਕੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹੋ।
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਨ ਪਊਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋ, ਘਬਰਾਏ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਬੰਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਬਚਨ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਜਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆਹ ਟੈਂਟ ਵਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੀਲੀ ਸਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਰਾਕਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਟੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੁੰਨੀ ਆ, ਬੇਡੋਲਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ ਵਾ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ ਵਾ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਬੂਤ ਬੁੱਤ ਬਣਾਤਾ, ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਪਾਤੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਪਾਤੇ। ਸਾਹ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜੀਨ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਭੂਆ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਇਹ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ।
कि मेरे ये सिकंजे दे विच रवे, मेरे रिमोट ते रवे। ये इंसान आ जिहड़ा ये मेरे रिमोट ते रवे। ये आपां रिमोट आ जिहड़ा उस बाग दे विच दित्ता सीगा, अदन बाग दे विच। किन्ने लोकां नूं गल दी समझ आ रही है कि मैनू परमेश्वर ने बनाया होया वा। मैनू भी परमेश्वर ने बनाया होया। जिन्ने तुसीं अज आपदा टाइम कढ के आए हो परमेश्वर दा कलाम सुन, ओहदा नाम सुन, ओनू भी उस परमेश्वर ने बनाया होया वा। आमीन। अज वो परमेश्वर कहंदा तुसीं नवें साल दे विच डर भै रख के आए हो ना, मेरा नाम मेरा कलाम सुन, थोड़ियां टेंशनां बोझ नूं बीमारियां नूं कहंदा मैं खत्म कर दूंगा। आमीन। एक कहंदा मैं अज ओ साह पाऊंगा जिहड़े मैं सिर्फ आदम विच पाए सी। आदम एक मिट्टी दा बना के, वो मिट्टी सी, ना तां बोलदा सी ना चलदा सी, एक मिट्टी सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ मैं आपदे साह पाए सी, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਾਫ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਮ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਬਰਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ने जिदन बरकत देनी हुंदी आ उदन ही तुसीं सोचदे हो अज राण दिंदे जाण नूं। उदन सोच लिया करो मन दे विचों कि अज कोई सानूं बड़ी बरकत मिलनी आ। जिहड़ा मेरे मन च बार-बार आ रहा छड्ड परे जाण नूं यार, अगली वारी चलांगे, छड्ड परे जाण नूं यार, बुधवार नूं जा आवांगे। बुधवार नूं चाहे तुसीं आओ चाहे ना आओ, परमेश्वर कहंदा जिहड़ा ऐतवार दा दिन आ ਇਹ मेरा खास दिन वा। ਇਹ मेरा ਕਿਹੜਾ दिन वा? खास दिन वा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ? 6 ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਡਬਲ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ कि मैं चर्च जाण खातर ऐतवार नूं आपदा दिन छड्डिया। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। परमेश्वर ने जदों उस आदम नूं बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਪਾਏ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। की चाहिए? औरत चाहिए। परमेश्वर ने वो औरत नूं इस करके नहीं बनाया सीगा, पाप करन खातर नहीं बनाया सीगा भी एक दूसरे नाल पाप करन तां चाहिए। परमेश्वर ने उस आदम नूं बड़ी मिठी गूढ़ी नींद दे विच सुला दिता। जिन्ने लोग बाइबल पढ़दे हैं उन्हां नूं पता है गल दा। परमेश्वर ने उस आदम नूं पता नहीं लगन दिता, उहनूं गूढ़ी नींद विच सुला दिता। उहदीआं पसलियां दे विचों एक पसली नूं कढ लिया, एक पसली नूं कढ के उहदी औरत बना दित्ती। तां आदम नूं जदों जाग आई वो सोचां च पै गया भी आह कित्थों आ गई पसली। हालेलूया। भी मैं तां कल्ला सीगा, आह कित्थों आ गई। हालेलूया। ਅੱਜ मैं कहना जिन्हां दे ਵਿਆਹ रुके होया कहंदे मेरे मुंडे दी उम्र लंघदी जांदी आ, मेरी कुड़ी दी उम्र लंघदी जांदी आ, किन्ने टाइम दी होगी तुसीं गवाहियां देणीਆਂ ने। आमीन। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੋ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਮੀਨ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹੀ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਸੰਝ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਝ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਆਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਨਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਜਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ ਇਹ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਟੈਂਟ ਵਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆ ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਰਾਕਟ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਟੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੁੰਨੀ ਆ ਬੇਡੋਲ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ ਵਾ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ ਵਾ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਬੂਤ ਬੁੱਤ ਬਣਾਤਾ, ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਭੂਆ ਦਾ ਨਾਮ, ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਇਹ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਰਵੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਰਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਮੋਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਝ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀ। ਆਦਮ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਾਪ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਾਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਰਾਣ ਦਿੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਦਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਦਿਨ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਾ? ਖਾਸ ਦਿਨ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ? 6 ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ 100 ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਡਬਲ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਪਾਏ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਔਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਈ ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਪਸਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕੇ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹੀ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹ ਪਾਉਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗ ਆਦਨ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖ, ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਗ 'ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੂਸੀਫਰ ਆ, ਲੂਸੀਫਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਯਹੋਵਾ, ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲੂਸੀਫਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਸੀਫਰ ਆ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਲੂਸੀਫਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰੀਸ ਕਰਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ? ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਲੁਕੋਲੋਗੇ, ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਲੁਕੋਲੋਗੇ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਫਲ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਫਲ ਪਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਵੇਂ। ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਰਵੇਂ? ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਆਗਿਆ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜਤੀ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਲ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਆ ਜਾ ਮੁੜਿਆ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪਏ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਨੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਕੰਨੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਆਉਣਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਆਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, 10 ਤਰੀਕ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਬੁੜੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਘਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜੇ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਧੂਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ।
जिन्ने यीशु मसीह दा डर रखदे आ, भै रखदे आ, कदे शर्मिंदे नहीं हुंदे। आमीन। वो तरक्की करदे आ। आमीन। हालेलुया। वो तरक्की करदे आ। हो परमेश्वर दिखा रहा किसी दे इत्थे कोई भारा भारा वा, मैं दसदा बाद च, अज वो ठीक होण जा रहा। हो इत्थे कोई शैतान बड़िया होया, ओहदे भारा भारा वा, अज वो फ्री होण जा रहा। परमेश्वर दसदा वा है अज कहना मैं तेरे च नवे साह पाउण जा रहा। जेहड़े आदम च पाए सी, अज नवा साल आ, नवे साल दे विच कहना तुसीं मन बनाया ना चर्च आउण दा, चर्च जाण दा, कहना मैं भी अज मन बना लिया, कहना ओही अभिषेक ओही जेहड़ा आदम च पाया सी तुहाडे च पाऊं। शरीर तुसीं कहने हो मेरा खड़किया पिया वा, कहना अज मैं नवा बना दूं। हालेलुया। हालेलुया। उस अदन बाग दे विच परमेश्वर ने जदों उन्हां नूं बनाया, उन्होंने कहा हवा आदम जेड़ा बचालड़ा बिरस दरख्त लग्या होया ओहदा फल नहीं खाना हैगा, वो फल खाण दे नाल तैनूं माड़े ख्याल आउणगे। जेड़े फल तैनूं मैं कहे होया खाण नूं, इह फल खाण दे नाल तैनूं चंगे ख्याल आउणगे। आमीन। हालेलुया। कोई जन चाहुंदा अजकल कि मैनूं माड़े ख्याल आउण मेरे मन दे विच, मैं गवांढी दा माड़ा करां ਜਾਂ मैं आपदे यार दोस्त दा कोई माड़ा करा, आउंदे आ कईयां दे मन च ख्याल। क्यों आउंदे आ? वो फल खादा होया वा। की खादा होया वा? फल खादा होया। जिवें तुसीं कह दिंदे हो मैं फलाने कोले गया, मैं ढिंकड़े कोले गया, मैनूं किसी ने कुछ खवाता, तुसीं वो शैतानी ताकतां दा फल खा लिया, तुहाडे मन दे विच तां ही माड़े ख्याल आ रहे आ। परमेश्वर नहीं चाहुंदा हैगा कि तुहाडे मन दे विच माड़े ख्याल आउण। ओ यहोवा परमेश्वर कहना कि तुहाडे मन दे विच मेरी बेटी मेरे बेटे चंगे ख्याल ही आउण, माड़े ना आउण। मसीह दे विच जेड़े आ जांदे आ उन्हां दे मन दे विच कदे माड़े ख्याल नहीं आउंदे। जिन्हां दे मन दे विच माड़े ख्याल आउंदे समझ लो मसीह दे विच नहीं हैगे। मसीह दे विच कहाउणा बड़ा सौखा वा, आउणा बड़ा औखा वा, पर मसीह बनना बड़ा औखा। सौखा वा मसीह दे विच आउणा, पर मसीह बनना बड़ा औखा। अज आपदे मन नूं आपदे दिल नूं साफ कर दो। परमेश्वर कहना तुहाडे विच मैं कुछ पाउणा चाहुंदा। आमीन। इस मन नूं दिल नूं कहना मैं तेरे दिल दे विच तेरे मन दे विच आउणा चाहुंदा वां। आमीन। परमेश्वर ने जदों उन्हां ते निगाह मारी आदम ते हवा दे उत्ते, परमेश्वर आए गल करदा हुंदा सीगा। हुण तुसीं गल करन नूं कहनी हो ना परमेश्वर दे नाल कि परमेश्वर साडे नाल कदे गल कर ला। असीं 2 वजे उठ के भी प्रार्थना करदे हां, 4 वजे उठ के भी प्रार्थना करदे हां। परमेश्वर साडीआं अखां पक गईआं, कदे तूं साडे नाल गल नहीं करदा हैगा। ਉਹ परमेश्वर कहना तेरे नाल मैं इन्नियां गल्लां करदा हुंदा सी, तू मैनूं आप दे आप दूर कीता। किन्ने लोकां नूं समझ आउंदी आ गल दी। परमेश्वर कहना मैं तेरे बिल्कुल कोले रहिंदा सीगा, मैं दस कहते जिन्ना दूर टेंट वा इन्ना नेड़े रहिंदा सी परमेश्वर। जे किसी चीज की लोड़ हुंदी सी ऐदां परमेश्वर तो मंग लैंदे हुंदे सीगे। पर परमेश्वर दे नाल नाल जिहड़ा शैतान रहिंदा सीगा लूसीफर, ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ख्याल आ गया कि मैं भी जाके कुछ करा, मैं भी कुछ बन के दिखावां। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ? ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਦਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਹਾਂ ਭਰ ਲਈ, ਉਦਣ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਫਲ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੇ ਹੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਫਲ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹਨੇ ਫਲ ਕਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਲ ਬੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆਪਦੇ ਆਪ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਫਲ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਕੰਨੀ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਖਾਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਹੇ ਹਵਾ, ਹੇ ਆਦਮ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੜੂਕੜੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਕਦੇ ਕਾਹਤੇ ਹੋ? ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ ਏਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੁਕੋ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਈ ਨਾ ਖਾਈ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮ ਨੇ ਖਵਾਤਾ। ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਨੇ ਖਵਾਤਾ। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮ ਨੇ ਖਵਾਤਾ। ਉਹ ਫਲ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਸਨੇਹੇ ਲਾਵੋ, ਨਾ ਮੁੜਨ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਮੁੜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸਾਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣਾ, ਆਲਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਜਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਯਿਸੂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਬਰੋ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਬਰੋ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਮੀਨ। ਸਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਚਰਚ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਣਕਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਜਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਇਹ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਣਕਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ।
ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮ ਨੇ ਖਵਾਤਾ। ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਨੇ ਖਵਾਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹਨੇ ਖਵਾਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਫਲ ਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕਹੀ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਧਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਚਿੰਗਾ ਝਗੜਾ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਨੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਰ, ਬਾਹੀ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਮੁੜਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਕਣਕ ਦੀ, ਜੇ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੋਰਡ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਟੂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚਰਚ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਢੋਲ। ਢੋਲ ਸਾਡੇ ਭਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਣਕ, ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਪਿਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਇਆ, ਹੋਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲੇ ਅੱਧਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਕੱਢਣੀ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੁੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੱਬਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਕਾਲਜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲਜਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਕਰਾ ਦੇ ਜਮਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਰਾਓ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਜਮਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਜਮਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਏ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੰਦ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆਪਾਂ, ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਖੁੱਲਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ। ਉਸ ਹਵਾ ਨੇ, ਆਦਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀ ਹੋਈਆਂ ਘਬਰਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਆਪਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦੇ, ਆਪਦਾ ਮਨ ਖੋਲ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਨ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਨ ਖੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਿੜਗੜਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਮੈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਚੋਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ 2 ਕਦਮ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ 4 ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਠਾ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘਾਹ ਨਾਲੇ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬਿਰਛ ਉਗਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘਾਹ ਤੇ ਬੀ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਹਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਦਾਰ ਬਿਰਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਹੈ, ਉਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਠਾ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨੇ? 2। ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ? ਰਾਤ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਊਗੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਆਮੀਨ। ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਤੇ ਟੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਤੇ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ ਕੰਨੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਸਕੋਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਲਸਕੋਰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਸਕੋਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਸੂਰਜ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੇੜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਆ, ਪੇੜ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ ਅਸਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਵੱਜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਦੇ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਵਰਟਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਧੀਆ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ 2-3 ਵਜੇ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਪਿਲਾਉਂਗਾ, ਐਸਾ ਪਿਲਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਰਹੂਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਬੋਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਨ ਆ ਇਹ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਜਾਨ ਆਊਗੀ, ਅਸਲੀ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ, ਅਸਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਲੀ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਰਖੋ, ਗਲਤ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਗਲਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਦਤ ਆ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਲਾਈਟ ਕੁਛ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਲਓ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। 21 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਚਾਹੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ 91 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। 7 ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
7 ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰ, ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ? ਉਹ ਆਓ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੋਰਸ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾ ऐसा रंगे ओदे नाम आए, ऐसा नशा ओदे नाम वाला चढ़ गया। पापा विच भी मैं रवां नासरी नूं टोलदा, ओ मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा। आनंद हो गए वाला चढ़ गया नाम वाला चढ़ गया, शायद नाम वाला चढ़ गया, शायद नाम वाला चढ़ गया, रंगे नाम वाला चढ़ गया, रंगे नाम वाला चढ़ गया। पापा विच भी मैं रवां नासरी नूं टोलदा, पापा विच भी मैं रवां नासरी नूं टोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा। रंगे ओदे नाम वाला चढ़ गया है, रंगे ओदे नाम वाला चढ़ गया है, ऐसा नशा ओदे नाम वाला चढ़ गया है, ऐसा नशा ओदे नाम वाला चढ़ गया है, ऐसा रंगे ओदे नाम वाला चढ़ गया है, ऐसा रंगे ओदे नाम वाला चढ़ गया है, ऐसा नशा ओदे नाम वाला चढ़ गया है, ऐसा नशा ओदे नाम वाला चढ़ गया है। पापा विच भी मैं रवां नासरी नूं टोलदा, पापा विच भी मैं रवां नासरी नूं टोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा। मेरे सिर ते लख उपकारी हो देओ, मिले ते जुम्मा पैरी हो देओ, मिले ते जुम्मा पैरी हो देओ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਾ ਭਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਓ ਕੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। गावांगे गावांगे। ओ मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरे सिर ते लख उपकारी हो देओ, मिले ते जुम्मा पैरी हो देओ, मिले ते जुम्मा पैरी हो देओ, मिले ते जुम्मा पैरी हो देओ। मेरे लई नवे दरवाजे जेड़ा खोलदा, मेरे लई नवे दरवाजे जेड़ा खोलदा, मेरे ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੋ, ਸੀਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਫੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਲੂਟ। मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा। मेरे लिए नवे दरवाजे जेड़ा खोलदा, मेरे लिए नवे दरवाजे जेड़ा खोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम बोलदा, मेरी हार्ट बीट ते यीशु दा नाम
नाम वाला चढ़ के आए ऐसा रंग उठे नाम वाला चढ़ के आए ऐसा नशा उठे नाम वाला चढ़ के आए